सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होए परम गत मेरे। जल न बुझे शीतल होए मनवा, सतगुर का दर्शन पाए जियो। दर्शन प्यासी दिन से रात, चेतना आनंद नीत। खोल कपट घुर में लिया, नानक हर संग मीत। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोहे महला चौथा, हर चौथड़ी लाव मन सहज पया। हर पाया बलराम जिया, गुरमुख मिलया सुभाए। हर मन तन मीठा लाया बलराम जिया। हर चौथड़ी लाव मन सहज पया। हर पाया बलराम जिया, गुरमुख मिलया सुभाए। हर मन तन मीठा लाया बलराम जिया। हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया। आनंद न हर लिवलाए, मन चिंदिया फल पाया स्वामी। हर नाम वजी वादाए, हर प्रभ ठाकुर काज रचाया। तन हृदय नाम विगासे, जन नानक बोले चौथी लावा। हर पाया प्रभ अविनाशे, हर प्रभ ठाकुर काज रचाया। तन हृदय नाम विगासे, जन नानक बोले चौथी लावा। हर पाया प्रभ अविनाशे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ। आप जी बड़े भागे हो। धन धन बाला प्रीतम सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण शोभ प्राप्त स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी विखे जुग जुग अटल धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पावन हजूरी के अंदर
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿਤਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जो हमरे बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सोग संतापै। अदब सहत बादशाह दरवेश हक हक अंदेश हक हक आगाह। शाही शहनशाह सरबन सदानी पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी फतेह दे नाल सांझ पाओ। गज वज के बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन हमारे भाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक तवार। सगला बन हरा आनंद पया वडभागियो, ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। सगल इच्छ मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो। तन तन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी दे अज पवित्र पावन प्रकाश पुरब ते आप सारे बड़े प्रेम सहत जिथे सारा पंथ केंद्री सर्ब सांझे अस्थान गुरु रामदास महाराज जी दे बनाए सिरजे श्री हरमंदर साहिब अते आपो अपनियां थावां ते बड़ी जोशो खरोश उत्साह चाओ दे नाल मना रहा है संगतां सोसाइटियां सभावां। उत्थे बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे आप अमृत वेले तो जुड़ करके ज्ञान गुण सागर साहिब कुल आलम श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ के गुरबाणी कीर्तन का आनंद मान रहे हो। आओ अज दे मुबारक पवित्र प्रकाश पुरब दिहाड़े ते सतगुरां दे जिथे जीवन कौतक दे नाल सांझ पानी है, गुर की महिमा अगम है। क्या कथे कथनहार वो अगम महिमा दे नाल सांझ पानी है। उत्थे नाल दी नाल दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो बड़ा वड्डा उद्यम उपराला किया गया कि गुरु रामदास पातशाह महाराज जी की उचारण की हुई बाणी चार लावां जो सूही राग दे अंदर 773 अंग दे उपर सुभाएमान है, जो साडे सिख रहत मर्यादा अनुसार गुरसिख का जो जीवन निर्धारित किया गया है, रहनी बहनी आचार विहार किरदार जो पंथ ने नियत किया है, वो गुरु रामदास महाराज जी दे इन्हां चार पदियां दे नाल गृहस्थ जीवन दे विच आरंभता गृहस्थ जीवन की पूर्णता जो है वो नियत की गई है, जिसनों असीं आनंद कारज की मर्यादा पवित्र मर्यादा दे नाल असीं नाम लैंदे हाँ, संघिया है जिसकी नाउन है। सो
ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਨਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਣੀਏ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ। ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮੰਨਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਵਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੁਝ 25-26 ਪੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਧਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਉੱਧਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਨਮਤਾਂ ਦੀ ਰੀਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਗਰੇ ਜੈਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਦਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਗ ਸਿਰਮਨੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਜੈਮਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਮਨਮੱਤ ਹੈ। ਸੇਰਾ ਬੰਨਣਾ, ਮੁਕਟ ਲਾਣਾ, ਗਾਨਾ ਬੰਨਣਾ, ਭੜੋਲੀ ਪੈਰ ਪਾਣਾ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪੈਰ ਪਾਣਾ,
ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਮਿਲਨ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਲਾਉਣ ਪਾਉਣ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ, ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੁੱਕੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ 12-12 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਰਾਤਾਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਲਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ 12, 3, 4 ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਨਮਤਾਂ ਦੀ ਰੀਸੇ। ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ 12 ਵਜਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਚਦਿਆਂ ਟੱਪਦਿਆਂ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਲਾਨਾ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਚ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਅਹਿਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਬਈ ਉਹ ਅਸੀਸ ਦੇਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ,
ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 16 ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਡੀ ਹਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਿਓ ਪਾਵੋ ਤੇਲ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾੜ ਭਵੰਟੜੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਵੰਟੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਇਹ ਭਵੰਟੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੂੰ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਲੂੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੱਟਣਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਵੰਟੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਜੋਗ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਸ਼ੋਰ ਗੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਣਿਆਂ ਵਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਢੋਲ ਢਮੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਮਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕੋਮਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਤੱਕ ਹੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਰਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਲਾ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਮਝਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕੌਮ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇ, ਸਮਝਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ, ਤਲਾਕ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਨਾ ਕਟਾਕਸ਼, ਇੰਨੀ ਕੁੜੱਤਨਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਟਾਕ ਝਾਕ ਵਿਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਦੇਣ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਨ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਿਲਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਣਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਤੇਤੇ ਪਤੇਤੇ ਪਰਤੇਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ, ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣ ਦਾ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਹਾਈ ਕੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਾਣੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵੇਦ, ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਾਮ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੇਸਲਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਚੇਚਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਤਵੱਜੋ ਧਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੱਜ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਮ ਦਾ ਪਾਠ, ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਹੁਕਮ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਵੇਦ ਹੈ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੁਰਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਕਿਸੇ ਵਰਤ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਜੋਗ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢਟੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਿਖਿਆਨ। ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਿਆ, ਸਗਲ ਧਿਆਨ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮੱਧੇ ਫਿਰਿਆ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹਉਮੈ ਬਹੁ ਰਤਨਾ। ਸ਼ਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਰਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਨਿਰਭਉ ਪਹਿ ਮਨ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਉ ਮਨ 'ਚ ਵਸਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਜਦੋਂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਪੇਖੇ ਹੋਰੀ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਭਉ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਦੇ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਿਰਹਉਮੈ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਵ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਨਾ ਮਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਨਾ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਦ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ। ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਧੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਹਿਜ ਘਰ ਜਾਏ ਖਲੋਵੇ। ਸਹਿਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਟਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੈਰਾਗੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਦਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮੇਲ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਹ ਅੰਦਰ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਮਾਹ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਚਾਹ ਦੀ। ਬੈਰਾਗ ਤੇ ਚਾਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਾਓ ਤੇ ਵੈਰਾਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਭਇਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, हे ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਬਲਹਾਰ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ।
ये चौथी लाम है, ये चौथा फेरा है। लाम का मतलब फेरा है, बलहार जाना, सदके जाना। सदके जान की क्रिया जिहड़ी बाहरी है वो फेरा लेना है, गुरु तो फेरा लेना। फिर मत्था टेकदी है जोड़ी, मत्था टेक के आग्या हुंदी है कि हुण लाम लई जावे। हुक्म सुनिया, खड़े हो के मत्था टेकिया ते पति पत्नी ने अपने मन दे विच ये गल धारण करनी कि हे वाहिगुरु, असी तेरे इस हुक्म तो सदके हाँ, बलहार हाँ, तेरी लाभ लेंदे हाँ, परिक्रमा करते हैं। असी दोनों पति पत्नी अपना जीवन आरंभ कर रहे हैं तेरे तो बलहार जाके, तेरे हुक्म तो बलहार जाके। गुरु रामदास जी तुहाडे इस चौथी लाम तो दे हुक्म नूं सुन के असी सदके जाते हाँ। हर पाया ये मिलाप की अवस्था है। गुरमुख मिलिया सुभाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जीओ। गुरु की शरण पै के प्रभु प्रेम दे विच टिक के जिस जीव इस्त्री नूं प्रभु मिल पैंदा है, उहदे मन विच उसदे तन विच प्रभु प्यारा लगन लग पैंदा है, मिठा लगन लग पैंदा है। हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, अन दिन हर लिव लाई। जिस जीव इस्त्री नूं प्रभु मिठा लगन लग पैंदा है, प्यारा लगन लग पैंदा है, फिर वो जीव इस्त्री भी प्रभु नूं प्यारी लगदी है। ये नहीं, ये दवल्ली प्रीत है। जिन्हों प्रभु प्यारा लगता है, प्रभु का नाम प्यारा लगता है, ये प्रभु भी उन्होंने प्यार करता है उस जीव इस्त्री नूं जिहड़ी निमाणी होके टह पैंदी है। यानड़िए मानड़ा काहे करे ही, आपनड़े कर शौ रंगे की ना माणे हैं। शौ नेड़े धन कमलिए बाहर क्या ढूंढे, पै कियां देह सलाइयां नैणी भाव का कर शिंगारो। तां सुहागण जानिए लागी जां शहो धरो धरे। जदों शौ प्यार करता है तां ही सुहागण बनती है, ते पति प्यार ना करे तो वह काहदी सुहागण है। पत्नी ने अपने पति का प्यार प्राप्त करने वास्ते यतन करना है, अपना जीवन अपना आचार व्यवहार बनाना है। वो पत्नी पति का प्यार लै लैंदी है जिहड़ी अपने इखलाक आचरण दे विच समाजिक तौर दे उपर पवित्र हुंदी है। अपने इखलाक नूं अपने करैक्टर नूं कदे गंदा नहीं होण देंदी। पति रज के प्यार करता है उस पत्नी दे नाल। वाहिगुरु जदों असीं अपना करैक्टर बनाउंदे आ, काम क्रोध लोभ मोह वासनावां तो रहत गुरसिख पत्नी जिहड़ी है अपना करैक्टर बनाउंदी है, अकाल पुरख वाहिगुरु बड़ा प्यार दिंदा है, उहनूं त्रुठदा है। हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, मेरे प्रभु नूं वो भी पा जांदी है। फिर अन दिन हर लिव लाई, ते दिन रात ओदी लिव जिहड़ी है प्रभु दे प्यार दे विच जुड़ी रहिंदी है, ओदी सुरत ओदे विच लगी रहिंदी है। फिर मन चिंदिया फल पाया स्वामी, हर नाम वजी वाधाई। ओ जीव इस्त्री प्रभु प्राप्ति दा मिलाप दा मन चिंदिया फल, मन चिंदे फल का मतलब है प्रभु प्राप्ति। यह फल सी, इहदे वास्ते यतन किए गए सन। प्रभु प्राप्ति वास्ते बाणी पढ़नी, नाम सिमरना, अपने गुरसिੱਖੀ वाले शुभ कर्म करने गुरबाणी के अनुसार। तो जदों इदां कोई चलता है हौमे तो रहत हुंदा है, फिर उन्होंने मन इच्छा फल मिल जाता है। मन चिंतिया फल पाया स्वामी, हर नाम वजी वधाई। हरि नाम की बरकत के नाल उन्होंने चढ़ती कला वाला जीवन प्राप्त होता है। वधाई जिहड़ी है, वधाई का मतलब है चढ़ती कला का प्रतीक। ਉਹਦੇ जीवन के चढ़ती कला हो जाती, ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ने, खुशियां। गुरसिखा मन ਵਧਾਈਆਂ, जिनी मेरा सतगुर डिठा राम राजे। कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुरसिखा मन मिठा। वो मिठा लगता है, गुरसिखा के मन दे विच खुशी वाली अवस्था बन जाती है, चढ़ती कला वाला जीवन बन जाता है। मन चिंदिया फल पाया स्वामी, हर नाम वजी वधाई। जेड़ा पति दे नाल मिलाप हो जावे, जेड़ी पत्नी दा वाहिगुरु दे नाल परमेश्वर दे नाल, ओदी फिर अवस्था खुशी वाली खेड़े वाली, ओनू मन चाया फल मिल जाता है। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हिरदय नाम विगासी। महाराज कहते ने भाई प्रभु ने मालक हरि ने जिस जीव इस्त्री दे विआह का उद्यम शुरू किया सी, काज रचाया का मतलब विआह का कारज मिलाप का उद्यम शुरू किया सी, जो वाहिगुरु ने कराया सी, जिन्हें यह शुरू किया सी, वो जीव इस्त्री नाम सिमरन की बरकत के नाल अपने हिरदे दे विच सदा आनंद भरपूर रहिंदी है। धन हिरदे नाम विगासी।
क्योंकि ये कारज जिहड़ा पूर्ण होया, सहज की अवस्था, आत्मिक अडोलता की अवस्था मिल गई। सहज का मतलब है जिथे कोई चिंता झोरा ना व्यापे। जदों बाणी नूं समझदा है ना सिख, गुरु दे उपदेश नूं समझदा है, फिर उहदा मन अडोल हुंदा है। उहनूं फिर कोई दुनियावी चिंता करन दी लोड़ नहीं है। कोई संसारी चिंता झोरा उहनूं उहदे मन नूं डुला नहीं सकता, इन्ना अडोल हो जाता है। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने, धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे जदों उन्हां दा प्रकाश होया ना चूना मंडी लाहौर, और गुरसवारिओ ये लाहौर दी धरती दे उपर सा धरत पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। से जंत भये हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुरु देखिया जाए। वो जंत हरियावले हरे भरे जीवन वाले हो गए। बाबा ठाकुर दास जी जिन्हां दे ग्रह 1500 ईस्वी दे विच बाबा हरदास जी का जन्म होया। ठाकुर दास जी दे जिहड़े सुपत्नी सन बीबी करमो जी सन, उन्हां नूं वो इन्ने प्यारे सुभाव वाले सन। दादी गुरु रामदास महाराज जी दी, उन्हां दा नाम माता करमो से। उन्हां नूं जसवंती कहंदे सन। लाहौर दे अंदर आले दुआले दे विच सोढियां दे परिवार दे विच जसवंती करके इन्ना प्यारा सुभाव, इन्ना गुरमुखां वाला सुभाव, रब्बी बंदगी वाला, पति प्यार वाला। ये जसवंतियां जिहड़ियां ने ना, ये ओही ने जिन्हां ने अपने गुरु की बाणी नूं समझिया, पढ़िया, अपना आचार व्यवहार जिहड़ा सी गुरमत अनुसार ढलाया। वो जसवंतियां गुणवंतियां अखवाउंदियां ने। गुरबाणी दे विच भी लिखिया है। ये वो समा सी जदों गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी लाहौर गए सन। ते तुसी ये चूना मंडी लाहौर जिहड़ा है ना, ये 2 फरलांग की दूरी दे उपर है, जिथे गुरु नानक साहब जी दे चरण पए सन। प्यारिओ, चूना मंडी लाहौर 2 फरलांग की दूरी दे उपर है चौहट्टा, जिथे भाई दुनी चंद की हवेली सी, जिथे 15 पौड़ियां धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने पहलियां जड़ियां सन, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार का उपदेश दे करके दुनी चंद की माया की मोह की नींदर जड़ी सी वो खत्म की सी, सुत्ते नूं जगाया सी। ते ये किवें हो सकता है कि उत्थे ठाकुर दास जी वर्गे ना संगत विच बैठे होण गुरु रामदास महाराज जी दे दादा जी। ये प्रभाव सी, क्योंकि उस वेले भारतीय समाज दे विच बहु देवी देवतियां दी पूजा, सिमरतियां, पुराणा कर्मां कांडां दा बड़ा जोर दिता जांदा सी। लेकिन ठाकुर दास जी प्रभु भगत सन, कोई होर कर्मकांड नहीं सन करदे, वाहिगुरु दा सिमरन करदे सन। गुरु रामदास महाराज जी दे दादा जी सोढियां दे विच अपनी किरत करदे सन, देवी देवते नहीं सन मनाते। उन्हां दे सुपत्नी दादी गुरु रामदास महाराज जी दे वो भी प्रभु दे भगत सन। इस करके उन्हां दे घर भी प्रभु दे प्यार वाले बाबा हरदास जी का जन्म होया, जिन्हां दा आनंद कारज माता अनंती जी नूं, जिन्हां नूं इतिहास माता दया कौर, धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जणिया माए, माता दया कौर जी। वो भी गुरमुख प्रभु दे प्यार वाले इतिहासकारां ने खास करके लिखिया है। हरदास जी देवी देवते नहीं सन मनाते, प्रभु का सिमरन करते सन, एक वाहिगुरु की याद दे विच जुड़ते सन, आए गए की सेवा करते सन। संतां महात्मा प्रभु प्यार दे राह वालियां दी सेवा भावना करनी, लोकां दी हेल्प करनी, मदद करनी, इदां दा उन्हां दा जीवन सी। ते ये जोड़ा चाहुंदा सी कि उन्हां दे घर भी ऐसी औलाद होवे, ऐसा पुत्र होवे जिहड़ा कुल दा नाम रोशन करे। बाबा हरदास जी ते माता दया कौर जी दे घर वाहिगुरु ने वो अरदास पूरी की। उन्हां दे घर अज दे दिन धन गुरु रामदास पातशाह जी का प्रकाश होया, खुशी हुई, वधाइयां दे वाजे वजे, बड़ा चाओ, बड़ा आनंद माणिया प्राप्त होया। हरदास जी माता दया कौर जी ने वाहिगुरु का शुकराना किया ते पलेठी की औलाद होने करके, पहली औलाद होने करके, भावें कि नाम जिहड़ा सी श्री रामदास जी रखिया सी, लेकिन जेठा जी करके प्रचलित होया। बड़ा लाड लडाया। पट्टा ने आखिया है उन्हां दे ये लाड लडाण नूं, प्यार नूं, कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संद सोग कहत माज शोध, जिसे दही भात खाहे जियो, देख रूप अत अनूप मोह महा मग भई, किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਡ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਨ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਮਦਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਔਰ ਰਮਦਾਸੀ ਦੀ ਭੈਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਦੇਵਨੇਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਚਾਉਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, 2-4 ਦਿਨ ਧੀਰਜ ਤਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਕੌਣ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥਾਲ ਹਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵ ਤੇ ਲਗਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਠਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਨਾਨੀ ਆਈ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਚਾਉਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਤਮਾਮ ਧਨ, ਅੰਨ, ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਲੇ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਲਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਹਤਰਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ, ਲੰਗਰ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਸੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ, ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਨਾਨੀ ਫਿਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿਲਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਬਾਬਾ ਹਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਝੀ ਤੇ ਹੋਈ,
पर यतन नहीं किया बाणी वाले पासे नूं जाण दा। पर जिदन ब्रह्मचारी ने कहा सी निगुरे के संग जन्म गयो, ते उदन फिर ऐसी तीव्र लगन पैदा हो गई गुरु नूं मिलण दी। अपनी भतीज नौ दे कोलों बाणी सुन करके फिर गुरु अंगद देव महाराज जी दी चरण शरण विच चले गए सन। ये वो समा सी, उस समय वो गुरु दे कोलों आए, आके हथ रखिया सिर दे उपर, जेठा जी नूं धीरज दिता, तसल्ली दिती। ते बाणी दे विच भी उन्होंने बाद दे विच लिखिया है, आपे सेवा लायन आपे बख्श करे, सबना का मां प्यो आप है, आपे सार करे। वो आपे सारियां दा मां प्यो है, कोई अनाथ ना दुनिया दे अंदर अपने आप नूं समझे। धन गुरु अमरदास गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे मालक सतगुरु कहंदे ने सारी दुनिया दा मालक मां भी आपे है, प्यो भी आपे, कोई होर मां नहीं है, कोई होर प्यो नहीं है, वो रब ही, वो वाहिगुरु भी, वाहिगुरु ही सारियां दा मां प्यो है। सबना का मां प्यो आप है, आपे सार करे, आपे वो सारियां दी सार करना, सार दा मतलब है संभाल करने वाला, पालना करने वाला। इस तरह के नाल उन्हां दी चरण शरण दे विच रह करके तसल्ली दिती, प्यार मिलता रहा, सिर ते हथ रखिया। धीरे धीरे गुरु दी चरण विच गुरु अमरदास सच्चे पातशाह नूं जाके मान मिलिया। गोइंदवाल दी मोड़ी गड्ढण दा हुक्म होया, बौली साहिब रचन दा हुक्म होया, रची। उस वेले भी उन्हां दी संगत दे विच श्री रामदास महाराज जी आ गए सन, गोइंदवाल आ गए सन। गोइंदवाल आके जिहड़ी सेवा घालना उन्होंने की, वो अपनी मिसाल आप है। बंसावली नामे ने लिखिया है, 22 साल गोइंदवाल की धरती दे उपर अपनी किरत करदियां, अपनी उपजीविका दे नाल घुंगड़ियां भी वेचणियां, बौली दे जाके सेवा भी करनी, टोकरी भी ढोनी। एक दिन भाई बल्लू नूं पुछिया, किस शिद्दत दिली दे नाल सेवा करते सन। भाई बल्लू महाराज गुरु अमरदास पातशाह जी का निजी सेवक सी। उन्होंने पूछिया, बल्लू कई दिन हो गए ने जेठा जी श्री रामदास जी दिखाई नहीं देते। बल्लू जी कहते नहीं दिखाई किवें देण जी, अपनी किरत करते ने, किरत करके आके संगतां दी सेवा विच लंगर बनाउण लग पैंदे ने, फिर आप पंगतां बना बुला करके बिठाउंदे ने। श्री रामदास जी पंगतां दे विच संगतां नूं बिठा के फिर लंगर वरताउंदे ने, बनाउंदे भी आपे ने, बिठाउंदे भी आपे ने, वरताउंदे भी आपे ने, भांडे भी चुकदे ने, मांजदे भी ने, सेवा भी करते ने, हर तरह के नाल, ते देर रात तक सेवा करते रहते ने। मौका ही नहीं मिलता, समय नहीं मिलता इधर नूं आउण दा। ते उत्थे रात नूं फिर मुट्ठी चापी भी करन तो गरेज नहीं करते। सच्चे पातशाह श्री रामदास जी संगत की मुट्ठी चापी भी कर दिंदे ने। जिहड़ियां थकियां टुटियां आंदियां ने तुहाडे दर दीयां संगतां, तुहाडे घर दीयां संगतां, ये सच्चे पातशाह ऐसी तबीयत ते रात नूं भी अवेसले होके नहीं सौंदे। रात नूं भी किसे कोई उठ के जल मंग लैंदा है ना, पानी मंग लैंदा है, तो रात नूं भी उठ के संगत नूं पानी दिंदे ने। ये भाई बल्लू जी ने गुरु अमरदास महाराज नूं कहंदे ने, सतगुरु ते जाणी जाण ने, कहंदे ने बल्लू जिहड़ा इदां दी सेवा करदा है ना, वो 9 निद्दां 18 सिद्धां सारियां शक्तियां ताकतां सारियां दातां उस मालक दे कोलों पा लैंदा है। मेरी संगत दी सेवा जिहड़ा करदा है उन्होंने सब कुछ मिल जाता है। दीन दुनी दा छत्र श्री रामदास जी दे सीस उपर फिरेगा। तां फिर ऐसा होया, जदों सब विद मानियो मन तब ही भयो प्रसन्न, राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास, सब विद मानियो मन, सारियां विधियां दे नाल मन मन गया। उन्होंने इस तरह दे नाल सेवा की। बतीत हुंदा है ना, गुरु प्रसन्न हुंदा है, तब ही भयो प्रसन्न। पट कलसहार जी कहंदे ने खुश हो गए। गुरु अमरदास महाराज प्रसन्न है सेवा तो। ते एक दिन जदों अपनी बीबी सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी दे बाबा मोहन जी पुत्र सन, बाबा मोहरी जी छोटे सन, बीबी दानी जी उन्हां दी पुत्री सन। सब नालों लाडली ते प्यारी पुत्री, लतीफ ने लिखिया है उन्हां दा नाम मोहनी सी, लेकिन गुरु अमरदास महाराज जी दे भाणे दे विच रहिंदे सन, रजा दे विच रहिंदे सन, ते इस करके उन्हां दा नाम बीबी भानी जिहड़ा सी वो प्रसिद्ध होया। भाणे विच रहण करके भानी बनिया, लाडली सी। इस करके लाडलियां बच्चियां दे नाल मोह प्यार हुंदा है।
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਐਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਐਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ तमाम ਸੁੱਖ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਛੁਟਾਵਾ, ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਧਨ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਰ ਲੋੜੀਏ, ਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਆਹਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਮੱਥਾ, ਕੱਦ ਕਾਠ, ਜਵਾਨ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੁਹਾਰ ਸੀ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਸੀ, ਮੌੜ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌੜਾ ਸੀ, ਗੋਲ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਤ ਪੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਠੰਡੀ ਨੁਹਾਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡਲਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਚਮਕਦੀ ਸੀ, ਠੰਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਨੁਹਾਰ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮਾਦ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਏ ਕੇਵਲ ਜੇਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੁਧਾਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸੁਧਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਵਣ ਦੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਧਨ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ, ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ, ਲਾਵੇਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਾਭ ਸਵੇ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ
This program is sponsored by Simco, a name you can rely upon.